کچھ دنوں بعد ہم ہی ملیں گے، اس میں آرام کم ہی ملیں گے، دولتوں پہ نہ پھولے سما۔ در سے تقدیر بنائی ہے بغداد سوریا کی، سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبے ہوئے کشتی بھی دریا سے نکالے ہیں، ڈوبے ہوئے کشتی بھی دریا سے نکالے ہیں، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد بیران بیر گوشت دستگیر، المدد بیران بیر گوشت۔ جو سب سے ہنسی سب سے ہے پیارا، کہتے ہیں جسے آمینہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو درختوں کو جلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند کے ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو جو ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوا دے دوبارہ، آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا، جو پھول سا ہوئے کانٹوں پہ چلا ہے۔ ان کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، تو اگرچہ یہ ہمارے لیے دعا کریں یا نہ کریں، جس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے نعت مصطفیٰ پڑھیں یا قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھتے رہیں گے، خالق کائنات ہمیں قبر میں ان کے پڑھنے کے وسیلے سے آرام عطا فرماتا چلا گیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت جلدی اس پروگرام کو انشاءاللہ سمیٹنا ہے اور اختتام کی طرف پہنچے گا۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بول سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میں عادت کے مطابق چند اشعار پڑھتا ہوں، اگر اچھا لگے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیے گا۔ اس کی ذرا تھوڑی سی ریپیٹ پڑھا دیں نا، آواز بڑھا دیجیے۔ ایک مرتبہ آقا کی محبت میں کہہ دیں، یا رسول اللہ، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے، اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے، اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے، دائیں اجمیر ہو، دائیں اجمیر ہو، بائیں بغداد ہو، دائیں اجمیر ہو، بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، بس لگاؤ تو خوشبو ختم ہو گئی، بس لگاؤ تو خوشبو ختم ہو گئی، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، بس لگاؤ
تو خوشبو ختم ہو گئی بس لگا تو خوشبو ختم ہو گئی مجھ کو ملنے کو ایک بوند مل جائے گا مجھ کو ملنے کو ایک بوند مل جائے گا مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے 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 ہم چلے کاش گئے سے جو طیبہ نگر ہم چلے کاش گئے سے جو طیبہ نگر ہو شروع اعلی حضرت در سے سفر ہو شروع اعلی حضرت در سے سفر ہو شروع اعلی حضرت در سے سفر میری ماں کی دعا ہو شریک سفر میری ماں کی دعا ہو شریک سفر آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے اور ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی کاش میں دیکھ لوں روئے سرکار ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی کاش میں دیکھ لوں تاج روئے نبی کاش میں دیکھ لوں تاج روئے نبی رشک کرتا مقدر میری موت پر رشک کرتا مقدر میری موت پر ہوتا شگر مدینہ تو کیا بات ہے ہوتا شگر مدینہ تو کیا بات ہے ہوتا شگر مدینہ تو کیا بات ہے درود پاک کرنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم ممبئی دلی مرحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کے سال ثواب کی غرض سے اس محفل کو سجایا ہے نا تو والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہوتا ہے ہمارے والدین دنیا میں ہیں اگر وہ صاحب استطاعت اگر ہے تو ان کا ناک اور نقہ ہمارے اوپر نہیں اور اگر صاحب استطاعت اگر نہیں ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کا جو نقہ ہے وہ ہمارے اوپر اور اگر اس دنیا سے اگر والدین چلے جائیں تو سنن نسائی کی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرمائے صحابہ بھی جلوہ فرمائے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے دیکھیں صحابہ سوال کرتے ہیں اور جواب ہم گناہگاروں کو ملتا ہے اس سوال وہ 1450 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جلوہ اگر ہو کر کے کریں اور جواب ہمیں 1450 سال کے بعد بھی مل جائے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا ہمارے اوپر حق کیا ہے ان کے حقوق کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنن نسائی کی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر تمہارے والدین اس دنیا سے اگر چلے جائیں تو تمہارے اوپر تمہارے والدین کے 5 حق ہیں سبحان اللہ کتنے 5 حق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پہلا حق اگر تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پہلا حق تمہارے والدین کا تمہارے اوپر یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں سبحان اللہ
لیکن آج ہم بڑے محروم رہتے ہیں، ہے نا. ہم دولت کے لیے اپنی اولادوں کو ودیش بھیج دیا کرتے ہیں، ہے نا. اب والدین کا یہاں انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا وہاں تڑپتا ہے، باپ کی روح یہاں تڑپتی ہے، باپ کی روح یہاں تڑپتی ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے والدین کا تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے والدین کے انتقال کے بعد ان کا پہلا حق یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم ان کی نماز جنازہ پڑھو. اور افضل اور بہتر تو یہ ہے اگر تمہارے والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں، تم اتنا علم حاصل کرو کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ خود پڑھو. آپ نے ہمیں بلایا، ہم دعا کریں گے، دل سے دعا کریں گے، ہے نا. ہم دل سے دعا کریں گے. آپ بڑا پروگرام کریں، اپنے پیر صاحب کو بلائیں، کسی کا بھی اے ٹو زیڈ کسی کے بھی والدین کا انتقال ہو جائے، ظاہر سی بات ہے علماء کو بلاتے ہیں تاکہ دعا کریں، ہے نا. پیر کو بلاتے ہیں اپنے پیر صاحب کو تاکہ دعا کریں. یقیناً ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم آئے دل سے دعا کریں گے، خالق کائنات ان کی مغفرت فرما دے. ہم بھی دل سے دعا کریں گے، لیکن جو دل سے ایک بیٹا، ایک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتی ہے، کوئی نہ پیر کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار کر سکتا ہے. جتنے دل سے دعا ایک اولاد اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. ایک شخص تھا، ایک کنواں تھا. ایک کنویں کے اندر جب بھی لوگ پانی بھرنے کے لیے جاتے، رسی اس کے اندر ڈالتے تو ڈول جو ہوتی نا، بالٹی پانی نکالنے والی، وہ اس کے اندر رہ جاتی اور رسی باہر آ جاتی. لوگ پریشان تھے کہ یار یہ ہوتا کیا ہے، ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں. یار پانی نکالتے ہیں کنویں سے تو پانی باہر نہیں آتا ہے، پانی باہر نہیں آ رہا ہے. تو ایک شخص نے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، یار معاملہ کیا ہے، سب پریشان، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی شے ہے، سب پریشان. ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بھائی اگر میں جاؤں گا اور اگر رسی اندر کھینچنے لگے تو بھائی تمہیں مجھے کھینچنا ہوگا، اوپر کھینچنا ہوگا. ایسا نہیں کہ رسی چھوڑ کے بھاگ جاؤ کسی چیز کے ڈر سے. تو کہا ٹھیک ہے. اور اس شخص نے جو کنویں کے اندر اترنے والا تھا، اس نے اپنے بھائی کو متوجہ کیا. خون کا رشتہ خون کا ہوتا ہے، خون کا رشتہ خون کا ہوتا ہے. میں نے کیا کہا کہ جو دعا ایک اولاد اپنے والدین کے لیے کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتا. نہ پیر صاحب کر سکتے ہیں، نہ امام صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار کر سکتا ہے. جو دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اتنے دل سے دعا، ہے نا. لیکن ہم یہاں جمع ہیں تو اللہ، اتنے لوگ جمع ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کی دعا کو، کسی نہ کسی کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اس بات ہے نا، ذہن میں یہ بات رکھیں. اس نے شخص نے کہا کہ اے میرے بھائی دیکھ، سارا گاؤں چھوڑ کر کے چلا جائے، دیکھ تجھے رستے نہیں چھوڑنا. وہ اترا کنویں کے اندر. اب جیسے ہی اترا کنویں کے اندر تو رسی اندر جانے لگی. سارے لوگ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. بھائی معاملہ کیا ہے؟ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. اپنے بھائی سے کہا تھا میرے بھائی تجھے رسی کو نہیں چھوڑنا ہے. بھائی ہوا کرتا ہے. بھائی نے رسی کو نہیں چھوڑا. رسی کھینچی چلی جا رہی ہے. ایک بھائی کنویں کے اندر ہے، ایک کنویں کے اوپر ہے، رسی کھینچ رہا ہے، رسی نیچے جا رہی ہے. بھائی اوپر سے زور لگا رہا ہے، لیکن بھائی نے پوری جان لگا کر کے رسی کو اوپر کھینچ لیا. رسی کو اوپر کھینچا. جب اوپر کھینچا تو جانتے ہو کنویں کے اندر سے کیا باہر آیا تھا؟ کنویں کے اندر سے ایک بندر اوپر آیا. یہاں سے مثال کیا ملی؟ سارے گاؤں والے چھوڑ کر کے چلے گئے، ایک بھائی تھا جس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ خون کا رشتہ تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اولاد جتنے دل سے دعا اپنے والدین کے مرنے کے بعد کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتا. رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی فرمائے. اگر وہ دنیا میں ہیں تب بھی کریں، دنیا سے چلے گئے ہو تو مزید کریں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ، تمہارے والدین کے مرنے کے بعد تمہارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے والدین دعائیں مغفرت کرو. اور دعائیں مغفرت کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ دعائیں مغفرت کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دسواں کر لیا، تیجا کر لیا، برسی کر لی. نہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے والدین کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہیں،
जब तक तुम दुनिया में रहो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? पहला, अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन, अगर तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं तो उनके मरने के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा करो। और अगर इस दुनिया से चले जाएं, दूसरा मेरे सरकार फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करो, दुआएं करो, ताकि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। और जब तक तुम दुनिया में रहो अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। इससे फायदा यह होगा कि अगर तुम्हारे वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज्जत ना करे कि किसी गुनाह की वजह से वो अदाब कब्र में हो, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से उन्हें अदाब कब्र से महफूज फरमा दे। हुजूर तीसरा सवाल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि तीसरा ये है कि तुम जो, अगर तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं तो जो तुम्हारे बाप के दोस्त और तुम्हारी माँ की सहेलियां हैं, जिस तरह से वो तुम्हारे घर आया करते थे, तुम्हारे बाप के दोस्त, तुम्हारी वालिदा की सहेलियां, तुम्हारे वालिद थे, तुम्हारी वालिदा थी, जिस तरह से उनका अदब और एहतराम किया करते थे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन का ये हक है कि तुम अपने वालिदैन के दोस्तों का इसी तरह से ताज़ीम, उसी तरह से उनकी ताज़ीम करो। इसी तरह से अपने वालिदैन के दोस्तों की ताज़ीम करो जिस तरह से तुम्हारे वालिदैन अपने दोस्तों की ताज़ीम किया करते थे। और चौथा, मेरे आका फरमाते हैं, चौथा तुम्हारे वालिदैन का हक ये है कि तुम, अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया में रहकर किसी से अगर कोई वादा कर गए हो तो उस वादे को पूरा करो। ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन का हक है। वो वादा कैसा भी तुम्हें पूरा करना है ना। और पांचवा मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया सिलतुर रहम। पांचवा मेरे आका फरमाते हैं, जो रिश्तेदारी तुम्हारे बाप की तरफ से, यानी तुम्हारे वालिदैन के, तुम्हारे वालिद के चचा, तुम्हारी फूफी, तुम्हारे वालिद की फूफी, जो रिश्ता तुम्हारे वालिद की तरफ से आता है और जो रिश्ता तुम्हारी वालिदा की तरफ से आता है, तुम्हारे मामू या तुम्हारी वालिदा की बहन, जो भी रिश्ता तुम्हारी वालिदा की तरफ से आता है, दोनों रिश्तों को कायम रखना। ये मरने के बाद तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे ऊपर हक है कि तुम उसी तरह से दोनों रिश्तों को लेकर के चलो। ये तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे ऊपर हक है। हुजूर ने कितने? 5 हक बताए हैं और बाद मुफस्सिरीन 12 हुकूक गिनाते हैं। ये 5 मैंने गिनाए हैं। हमें चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन के जो महबूब ने हमें ये 5 हक दिए हैं, हम अपने वालिदैन का हक इसी तरह से अदा करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम मुंबई अलैहिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलातु व सलाम से हमें क्या मिलता है? सहाबा से हमें क्या मिलता है? हमें अपनी जिंदगी संवारने का, हमें अपनी आखिरत संवारने का सलीका मिला करता है। वो मदीने वाले आका, उनकी जात से बढ़कर के कोई जात नहीं है, उस जात से बढ़कर कोई जात नहीं है। हुजूर की बारगाह में लोग क्या कहते? अभी ईमान जो नहीं लेकर के आता, क्या कहता? ऐ नबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ऐ नबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाता, कहता है या रसूलल्लाह मैं आपके दामन को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे आका को ना देखता तो क्या कहता? ऐ नबी के आखिर ज़मा, ऐ मोहम्मद अरबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब दामन रहमत में आ जाता तो कहता है आका मैं आपके दामन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे आका की शान है। कितने मुफस्सिर आए, कितने मुहद्दिस आए, आपकी तफसीर को बयान करते चले गए, आपकी सीरत को बयान करते चले गए, लेकिन आए और चले गए। 1450 साल गुजर गए, मेरे आका की सीरत, मेरे आका के अखलाक अभी तक बयान नहीं हुए। मेरे आका के अभी तक अखलाक करीमा को किसी ने मुकम्मल बयान नहीं। ये मेरे आका की शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को हम क्या बयान कर सकते हैं? हुजूर की शान, हुजूर के घर में तो चूल्हा नहीं जलता था, हुजूर के घर में कई रोज तक चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन हमें इसी के कायल नहीं है। मेरे आका की शान ये है, मेरे आका अगर कहते ए पहाड़ों सोना बनकर के चलने लगो, तो कसम खुदा की मेरे आका के हुक्म पर दुनिया के जितने पहाड़ हैं सोना बनकर के मेरे आका के साथ चलने लगते। ये मेरे आका ने बताया है। मेरे उम्मतियों, अगर गुर्बत का वक्त आ जाए तो किस तरह से तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना है।
मेरे आका के घर में चूल्हा नहीं जला करता था कई कई रोज। एक यहूदी मेरे आका की बारगाह में आ गया और आकर के अर्ज करने लगा, ए मदीने वाले आका, यहूदी था, कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि तुम बहुत नवाजते हो, बहुत देते हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत देते हो, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे मेरी मजदूरी नहीं लगी है, मैंने सुना है कि तुम बहुत इतना नवाजते हो कि नस्लों के लिए काफी हो जाता है। यहूदी था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, लाकर के थोड़ा सा गल्ला उस यहूदी को दे दिया, थोड़ा सा गल्ला मेरे आका ने यहूदी को दे दिया। जब यहूदी को दिया, यहूदी कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, ये क्या दिया? ये तो मेरे लिए पूरा नहीं हो सकता है। मैंने तो सुना था कि तुम इतना देते हो कि नस्लों के लिए पूरा हो जाता है, ये तो मुझ पर भी पूरा नहीं हो सकता है, ये तुमने क्या दिया है? जब इतना कहा तो हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार को खींच लिया। जैसे ही तलवार को निकाला, कसम खुदा की, थर थर कांपने लगा यहूदी। तलवार निकली थी हजरत उमर फारूक आजम की। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम अगर रास्ते से गुजरे तो शैतान रास्ता छोड़ दिया करता है। वो उमर फारूक आजम जब तलवार को निकाला तो यहूदी थर थर कांपने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ उमर, जल्दी ना कर, अपनी तलवार को मैदान के अंदर रख ले, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने यहूदी का हाथ पकड़ा। यहूदी का हाथ पकड़ने के बाद में ले गए हुजरे मुबारक के अंदर, और ले जाने के बाद में मेरे आका ने इतना दिया। यहूदी कहने लगा, ऐ मदीने वाले आका, अब रुक जाओ, अब तो इतना दे दिया है कि कसम खुदा की किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लेने की, मैं पहले कहता था कि इतना दिया है मेरे लिए काफी नहीं है, अब तो आपने इतना नवाज दिया है कि मेरी तमाम नस्लें खाएं। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका इतना नवाजा करते हैं, जो मुस्तफा की बारगाह में आ जाता है इतना नवाज दिया करते हैं, कसम खुदा की उसकी नस्लों को पूरा हो जाया करता है। अलगर्ज, हमने इस महफिल को सजाया, इसाले सवाब की नियत से सजाया। हम सीरत बयान करते हैं मुस्तफा की। इन महफिलों में क्या करते हैं? हम सीरत बयान किया करते हैं, अपने बुजुर्गों की तारीफ किया करते हैं, अपने नबी की तारीफ किया करते हैं, सहाबा की तारीफ किया करते हैं, है ना। और इन महफिलों में इस तरह का जिक्र करते हैं, तो जिक्र किसी का भी करें, जिक्र किसी वली का करें तो सवाब, सहाबा का करे तो सवाब। अल्लाह ने अपने नेक बंदों के जिक्र को सवाब बना दिया है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों के जिक्र को सवाब बना दिया है। हम जितना जिक्र करें, जितनी सीरत बयान करें, अल्लाह हमें भी सवाब अता फरमाता है। और जिसके लिए इस तरह की महफिलें सजती हैं, अल्लाह ताला उनको भी सवाब अजीम अता फरमाया करता है। हमारे सवाब में भी कोई कमी नहीं आती है, खालिक के कायनात उनको भी बेशुमार सवाब अता फरमा दिया करता है। इन महफिलों को बेनिफिट ये मिला करता है, इन महफिलों का हमें अज्र ये मिला करता है। हमारी भी दुनिया सफरती है, और हमारे जो बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं, खालिक की कायनात इन महफिलों के सदक़े रब्बुल आलमीन उनको भी अदाब क़ब्र से महफूज रख दिया करता है। सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक की कायनात हमारी इस मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाइश बशार में पढ़ देता हूँ, समाअत कर लें। एक मरतबा और हुस्न बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदन जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस से बाप का साया चला गया, साया चला गया। अफसोस से बाप का साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बरका बरकते थी जिसके दम से हमारे मकान में, बरकते थी जिसके दम से हमारे मकान में।
यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। अफसोस किसके बाप से कर कहे ये बात, जाकर कहे ये बात। अफसोस किसके बाप से जाकर कहे ये बात, अफसोस किसके बाप से जाकर कहे ये बात। यतीम देकर तारे यतीम देकर वो हंसता चला गया, दावे यतीम देकर हंसता चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। एक पल मुझे करारे नहीं है तेरे बगैर, एक पल मुझे करारे नहीं है तेरे बगैर। रोता सिसकता छोड़ कर, रोता सिसकता छोड़ कर कैसा चला गया, रोता सिसकता छोड़ कर कैसा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। एक मतला और एक शेर माँ के ताल्लुक से पढ़ देता हूँ, उनकी मुनासिबत से इस महफिल को भी सजाया। बस बरकत एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादरुल जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत याद आती है बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। वो बचपन के दिन नहीं आने वाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन बांधे। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मुझे पहला
सीख जाऊं पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया हमारे खुदा से मिलाती है माँ बहुत याद आती है माँ बहुत याद आती है माँ बहुत याद आती है माँ। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मैंने जो कुछ कहा है खालिक कायनात सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आप तमाम का अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ इलाहा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आपका तशरीफ लाना वक्ती कितना सुहाना पूरे गाती थी तराना जगमगा उठा ज़माना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह